భారత సైన్యంలోకి భారీ ఎత్తున నియామకాల కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించిన అగ్నిపథ్పై రేకెత్తిన అనుమానాలను నివృత్తి చేశారు భారత త్రివిధ దళాధిపతులు. రక్షణ శాఖ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్తో భేటీ అనంతరం వారు మాట్లాడారు. అగ్నిపథ్ పథకానికి సంబంధించి పలు కీలక అంశాలను ప్రకటించారు. విధి నిర్వహణలో అగ్నివీర్ మరణిస్తే బాధిత కుటుంబానికి ₹1 కోటి పరిహారం ఇవ్వనున్నట్టు వారు ప్రకటించారు. అగ్నిపథ్ పథకంపై ఏకంగా 2 ఏళ్ల పాటు అధ్యయనం చేశాకే ఈ పథకానికి శ్రీకారం చుట్టినట్టు తెలిపారు. అనుభవానికి యువశక్తికి ప్రాధాన్యత ఇస్తూ ఈ పథకానికి రూపకల్పన చేశామని వెల్లడించారు. ये काम शुरू हो, बट उसकी और भी कई सारी पहलू थे. वो चाहता था कि ऑफिसर की एज कम हो, कमांडिंग ऑफिसर की एज कम हो, टीथ टू टेल रेशियो कम हो, तो एक एक करके ये काम शुरू करा गया. कमांडिंग ऑफिसर की एज कम करी गई, जो हमारी टीथ टू टेल रेशियो है वो कम करी गई. उसके बाद कारगिल रिव्यू कमेटी के अंदर अरुण सिंह कमेटी ने बोला एक सीडीएस का गठन होना चाहिए, वो काम हुआ. अब उसी चीज को आगे ले जाते हुए हमने जो नेक्स्ट रिफॉर्म था वो था कि किसी तरीके से जो एज हमारी 32 साल है, ये देखिए ये बता रहा है 30 साल 1989, आज ये 32 साल पहुंच गई है. 32 साल को किस तरीके से 26 साल ला सके. ऐसा क्यों? हमारे को यूथफुल प्रोफाइल चाहिए. ये क्यों चाहिए? बिकॉज आप सबको मालूम है 2030 के अंदर हमारे देश के अंदर 50% पीपल 25 साल की उम्र से कम होंगे. क्या ये अच्छा लगता है कि देश की सेना जो रक्षा कर रही है दे आर 32 इयर्स? ये हमारा सिर्फ एक ही मुद्दा है कि हम किसी तरीके से यंग हो जाए. इसको स्टडी करा गया पिछले 2 साल एंड ये सीरियस वर्क. पहले तीनों चीफ जनरल रावत मिलके एंड कई लोगों से इसके बारे में डिस्कशन करी कि क्या क्या तरीके हैं, इसकी परसेंटेजेस कैसे करें. उसके अलावा हमने स्टडी करी. भारतीय सेना के फाउंडेशन है डिसिप्लिन, नो स्पेस फॉर नो आर्सन. एंगर आप खुशी से दिखाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. वार्तालाप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं. बट आर्सन, वैंडलिज्म, नो स्पेस, जस्ट नो स्पेस. अब जो नंदिता ने पूछा इसको कैसे करा जाएगा. देखिए आप लोग न्यूज पढ़ रहे हैं, काफी बच्चे जो इसके अंदर पार्ट ले रहे थे वो ले लिए, उनको डाल दिया गया जेल में कई जगह के अंदर. अब इनको उकसारा कौन था? 2 किस्म के लोग थे. एक इनमिकल एलिमेंट्स, दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूशन जो चला रहे थे. उन्होंने बच्चों से पैसे ले लिए हैं. एंड ये बच्चे कौन से हैं? मैंने आपको बताया 70% आए थे गांव से. अब वो आए थे, उन्होंने ना जाने कहां से लोन लेके यहां पे पहुंचे हैं. यहां पे लोन लेने के बाद वो पढ़ रहे हैं और उन्हें आशा दी जा रही है. ये आशा कौन दे रहा है? वो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला. फाइनली उनको स्ट्रीट पे कौन भेज रहा है? इसका काफी योगदान है. और इसके अलावा ऐसे लोग हैं जो भड़कावे में आ रहे हैं. इसका हम कर रहे क्या है? इसका ऐसा करा जा रहा है कि हर एक इंडिविजुअल जो हमारे साथ अग्निवीर स्कीम में जुड़ना चाहता है वो अपना सर्टिफिकेट देगा, प्लेज करेगा कि उसने ना तो किसी प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया है, ना ही किसी तोड़फोड़ में हिस्सा लिया है. ये प्रावधान करा गया है. एंड आप सबको मालूम है आजकल कहीं पे भी फोटो खींचेगी और वो आधार कार्ड के साथ जुड़ेगी. पुलिस वेरिफिकेशन इज 100%. బాసర IIITలో సమస్యలు పరిష్కరించాలని డిమాండ్ చేస్తూ 6 రోజులుగా ఆందోళన కార్యక్రమాలు చేపడుతున్న విద్యార్థులు పట్టుబిడడం లేదు. ఎండకు ఎండుతూ వానకు తడుస్తూ నిరసన కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటున్నారు. ఇప్పటికే పలువురు విద్యార్థులు అనారోగ్యానికి గురైనట్టు తెలుస్తోంది. కాగా తమ పిల్లలు అనారోగ్యానికి గురవుతుండడంతో తల్లిదండ్రులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. అనారోగ్యం బారిన పడ్డ విద్యార్థులు ఒక్కొక్కరుగా IIIT హాస్టల్ను వదిలి ఇంటికి వెళుతున్నారు. అయినా మిగిలిన విద్యార్థులు పట్టు విడవకుండా డిమాండ్లు పరిష్కరించే వరకు ఆందోళనను విరమించబోమని స్పష్టం చేస్తున్నారు. సమస్యల పరిష్కారం పట్ల ప్రభుత్వం వహిస్తున్న నిర్లక్ష్యంపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
మరోవైపు విద్యార్థుల పోరాటానికి సంఘీభావం ప్రకటించేందుకు ఏబీవీపీ నాయకులు క్యాంపస్లోకి వెళ్లేందుకు ప్రయత్నించారు. దీంతో పోలీసులు వారిని అడ్డుకొని స్టేషన్కు తరలించారు. ఈ సందర్భంగా IIIT వద్ద ఉద్రిక్తత తలెత్తింది. నిన్న మా క్యాంపస్కి మినిస్టర్ గారు రావడం జరిగింది. ఇంతకుముందులాగే హామీలో ఇచ్చారు, మేము బీసీని అపాయింట్ చేస్తాము, ఇంకా మీ డిమాండ్స్ అని కూడా తీరుస్తామని. ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఇప్పటి నుంచి కావండి, ఎప్పటి నుంచో ఉన్నాయి, మా సీనియర్స్ ముందు నుంచి ఉన్నాయి. కానీ ఇప్పటి వరకు కూడా ఏవి సాల్వ్ కాలేదు. సాల్వ్ చేస్తున్నాం అంటున్నారు కానీ ఇంకా సాల్వ్ అవ్వట్లేదు. 2017లో కూడా సేమ్ ఇదే న్యూస్లో కూడా వచ్చింది, బీసీని అపాయింట్ చేస్తాము అని. అది అవ్వలేదు. 2018లో కూడా మాకు హామీ ఇచ్చారు, అది అవ్వలేదు. ఇప్పుడు కూడా హామీ ఇస్తున్నారు కానీ మాకు నమ్మకం రావటం లేదు. అందుకనే మేము ఈరోజు 6th డే అండి, 6th డే సైలెంట్ ప్రొటెస్ట్ చేస్తున్నాము. వీళ్ళు ఇచ్చే హామీల మీద మాకు నమ్మకం లేదు కాబట్టి మేము సీఎం కేసీఆర్ ఇక బాసర్ IIITలో ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి పరిస్థితికి సంబంధించి మరింత సమాచారం మా కరెస్పాండెంట్ వెంకట్ ఫోన్ లైన్ ద్వారా అందిస్తారు. వెంకట్, బాసరా IIITలో 6,000 మంది విద్యార్థులు 6 రోజులుగా ఆందోళన చేస్తున్నారు. ఈ ఆందోళన మొత్తం ఉద్ధృతంగా మారిందని చెప్పవచ్చు. 6 రోజులుగా ఆందోళన చేస్తున్న విద్యార్థులకు మాత్రం సరైన సమయంలో తిండి లేక, నీళ్లు లేక వాళ్ళు ఎండలు ఎండుతూ వర్షంలో దడుతూ ఆందోళన చేస్తున్నారు. ఇప్పటికీ వారికి కొంత వరకట్టే ఆరోగ్య పరిస్థితులు మాత్రం క్షీణించినాయి. కొందరికి కాళ్ళు గుంజడం, జలుబు, దగ్గు లాంటి లక్షణాలతో బాధపడుతున్నారు విద్యార్థులు. వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు కూడా కొందరు అక్కడికి వచ్చి పిల్లలను తీసుకుపోయే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అక్కడ మొదటి సంవత్సరం చదువుతున్నట్టు విద్యార్థులను కూడా గేట్ స్కూల్ తీసుకొని ఇంటికి వెళ్ళిపోవాలని చెప్పి ఆ అధికారులు, IIT అధికారులు మాత్రం చెప్పినప్పటికీ కూడా మేము ఎట్లా వెళ్తాము, మా సంరక్షకులు కానీ మా తల్లిదండ్రులు కానీ వస్తే వెళ్తాము, గేట్ పాసులు తీసుకోవడానికి మేము సిద్ధంగా లేము, మేము ఆందోళన యథాతథంగా కొనసాగిస్తున్నామని చెప్పారు. ఏబీవీపీ కార్యకర్తలు కొద్దిసేపటికి భారీ సంఖ్యలో అక్కడికి చేరుకొని హాస్టల్లోకి వచ్చే ప్రయత్నం చేశారు. మంత్రి ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి స్పష్టమైన హామీ ఎందుకు ఇవ్వడం లేదు. గతంలో 2 సార్లుగా చర్చలు జరిపారు. మంత్రి ఇక్కడే ఉంటారు. పలు సమస్యలపైన ఎన్నోసార్లు విన్నపించినప్పటికీ కూడా మంత్రి ఎందుకు పట్టించుకోవడం లేదు, లిఖిత పూర్వకంగా ఎందుకు హామీ ఇవ్వడం లేదు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పైన మంత్రికి నమ్మకం లేదా అని చెప్పి మాత్రం ఏబీవీపీ కార్యకర్తలు వచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. చేసినప్పటికీ అక్కడ ఉద్రిక్తత పరిస్థితులు నెలకొన్న పోలీసులు వారిని అరెస్ట్ చేసి బాసరా పోలీస్ స్టేషన్ కు తరలించారు. మొత్తానికైతే అక్కడ ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ఆ సందర్భంలో మాత్రం విద్యార్థులు అయితే ఆందోళన చెందుతున్నారు. విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు కూడా ఆందోళన చెంది విద్యార్థులను చూడడానికి అక్కడ వస్తున్నప్పటికీ కూడా విద్యార్థుల తండ్రులను అడ్డుకుంటున్నారు. విద్యార్థులు గేట్ పాసులు తీసుకొని ఇంటికి వెళ్ళాలని చెప్తే ఇప్పుడు బస్సులు బంద్ ఉన్నాయి, ట్రైన్లు కొన్ని రద్దు అవ్వడం జరిగింది, మేము ఎట్లా వెళ్ళాలని విద్యార్థులు మాత్రం ఆందోళనకు గురవుతున్నారు. రైట్ వెంకట్, థ్యాంక్ యూ.